سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا تمام خالی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون کے خلاف ورزی پر اور پارٹی فہرست کی ابتدا میں فراہمی میں ناکامی کے باعث سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے۔ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ کی تمام کوششیں بیکار، مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست مسترد۔ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں، الیکشن کمیشن اراکین کا متفقہ فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے 22 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 51 کی شق 6 الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ 4(1) کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں ان کی سیٹوں کے تناسب سے تقسیم کی جائیں گی۔ اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی۔ اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ متفقہ طور پر سنایا گیا، تاہم مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے کے فیصلے سے ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلاف کیا۔ نوٹ میں لکھا کہ آئین میں ترمیم ہونے تک یہ خالی نشستیں کسی کو الاٹ نہ کی جائیں۔ مخصوص نشستیں آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم تک خالی رکھی جانی چاہیے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام ممبران مستعفی ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا جو اس نے جنرل الیکشنز کے موقع پر ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے ان غاصب اور جابر قوتوں کو اور ان ڈاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی لسٹ کے لیٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر کسی بھی پارٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، آئین کی جو حقیقی روح ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے متعلق غور کے لیے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی۔ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی نہ نیت درست ہے نہ ہی فیصلہ درست ہے۔ اس فیصلے کے بعد صدارتی اور سینٹ کے انتخابات ہمیں قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے صدارتی انتخابات اور سینٹ انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ ریزرو سیٹس ہماری بنتی تھیں جنہوں نے آگے جا کے الیکشن میں حصہ بھی لینا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے۔ الٹا یہ جو سیٹیں ہیں 2 طریقے اب اس کے رہ جاتے تھے، ہم نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی، آپ کو ہمیں دینا پڑے گا۔ لیکن ابھی جو اناؤنس کیا انہوں نے شاید اس کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئینی غلطی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی۔ فار دا ریکارڈ اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن، اس ڈیوٹی، اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے۔ آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا، فائنل فیصلہ پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں۔ اور اب آپ کو بتائیں، نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے حلف لیا۔ نواز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری، گورنرز اور وزراء اعلیٰ نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر سروسز چیفز بھی شریک ہوئے۔ کے لیے بلا اناد و تفریق کام کروں گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مسلح فوج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف کی حلف برداری تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد صدر مملکت نے نو منتخب وزیر اعظم سے حلف لیا۔ شہباز شریف نے عارف الوی کے کہے گئے الفاظ دہرائے۔ تقریب حلف برداری میں نگراں وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، نون لیگ کے قائد نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، چاروں گورنرز، وزراء اعلیٰ نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر سروسز چیف، اعلیٰ بیوروکریٹس اور سفرا بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی۔ حلف کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں مسلح افواج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بعد ازاں شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کا تعارف بھی کرایا گیا۔ شہباز شریف سے نگران وزیر اعظم کے منصب سے سبکدوش ہونے والے انوار الحق کاکڑ نے الوداعی ملاقات بھی کی۔ سبکدوش وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद ही मुल्की मईशत की बहाली के हवाले से तवील इजलास। वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी खजाना की तरफ से मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की मुआशी सूरत हाल की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की गई। मईशत की बहाली के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सेनेटर मुसद्दिक मलिक, अता तारड़, शिजा फातिमा, रुमीना खुर्शीद, आहद चीमा, जहांजेब खान और दीगर अहम ओहदेदारान ने शिरकत की। आज़म को सेक्रेटरी खजाना की तरफ से मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 65 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स क्लियर कर दिए। वज़ीर आज़म ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से IMF से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाया। आज़म का कहना था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। FBR और दीगर इदारों की ऑटोमेशन पर फिलफौर काम शुरू किया जाए। नुकसान में जाने वाले हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये इदारे मुल्की मईशत पर मजीद बोझ न। हुकूमती बोर्ड्स के मेंबरान की मरात में कमी के लिए वाज़े हिकमत अमली तरतीब देने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली के लिए लाहे अमल तैयार करने का भी हुक्म दिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीद जाहिर की। अमरीकी सफारत खाने का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने लिखा, मुस्तकबिल में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का शहबाज शरीफ को फ़ोन, वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को ख़त, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों ममालिक में गहरे तारीखी और सकाफती रवाबत हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मौजूद ताउन को मज़ीद मजबूत करने और वुसअत देने के लिए कोशां है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार लाकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी इन एक्शन 3 अहम मुलाकातें की। वफ्द की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और MKM से मुलाकात हुई। MKM का कहना है कि आसिफ जरदारी को वोट देने का मामला पार्टी के सामने रखेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अली जरदारी को सदर बनाने का मिशन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी मुतहर्रिक। अहम मुलाकातें की। 9 तारीख को जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान में उनको वोट डालेंगे, पंजाब में भी डालेंगे और सेंटर में भी डालेंगे। पाकिस्तान पे इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है और लोग बड़ी इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, तो इस वक्त हम सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। कमेटी के अरकान सबसे पहले इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान की रिहाइश गाह पर पहुंचे। वफ्द ने अलीम खान से आसिफ अली जरदारी के लिए वोट की इस्तदा की। अलीम खान ने भी हामी भरते हुए कहा कि वो आसिफ अली जरदारी को ही वोट देंगे। पाकिस्तान मुश्किल में है, हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। इत्तेहादी जमातों के वक्त की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सदर मुमलिकत के इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। चौधरी सालिक का कहना था कि हम सब ने मिलकर चलना है, किसी का कोई जाती मफाद नहीं। बाद कमेटी के अरकान की MKM से मुलाकात हुई। वफ्द ने मुलाकात में सदारती इंतखाब पर हिमायत की दरखास्त की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमारी मफाहिमत की तारीख है, हम पहले भी साथ चलते रहे हैं, अब भी चलेंगे। मुमलिकत का इलेक्शन भी होगा, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी उम्मीदवार हैं। उसी हवाले से ये वफ्द आया था और आप सबके इल्म में है कि हम पहले भी हमारी और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के साथ मफाहमत की एक तारीख़ है और इस सिलसिले में हम मिलकर चलते भी रहे हैं। इन्होंने जो दरख्वास्त की है, कल 5 बजे कराची में राब्ता कमेटी का इजलास है और फॉर्मली उनके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के हक़ में और पाकिस्तान की बेहतरी के हक़ में फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इससे पहले भी ने आसिफ अली जरदारी को तजवीज़ किया था। वक्त का तकाजा है कि हम साथ मिलकर चलें।